Look here, students. In this class, I will be teaching the entire physical chemistry part of your first PUC. I'll repeat, physical chemistry part of first PUC. Probably because of this corona vacation and also since all the subject papers are over as far as the board examination is concerned, you might have relaxed a bit. There is every chance of you forgetting completely the first PUC portion. Remember, 25% of our CET question paper and including NEET will have questions drawn from first PUC portion. Usually it is in this area, most of the students will go to lower ranks because of their bad performance in the first PUC portion of the question paper. First PUC portion so ನೀವು ಮರೆತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನೇ ನಾನು ಇನ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ದಿ ಎಂಟೈರ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಪೋರ್ಷನ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ರಾನ್ ಎಸ್ ನಾನೀಗ ಕ್ವಶನ್ಸು 6 ಚಾಪ್ಟರಿಂದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 6 ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್. ಮೊದಲನೇದು ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಬಾಂಡಿಂಗ್, ಈಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ, ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ಈ 6 ಚಾಪ್ಟರ್ ಕ್ವಶನ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಅಟೆಂಟಿವ್. ಹ್ಯಾವ್ ಎ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತ್ ಯು. ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲು, ನೋಟ್ ಬುಕ್ಕು ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಪ್ಲೀಸ್. ಆಯಿತಾ? ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವೆರಿ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್. ನೋಟ್ ಬುಕ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಪೆನ್ನು, ಪೆನ್ಸಿಲು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯಾರು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು, because calculator is not allowed in our examination. ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಯಾರು ಇಟ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಈಗ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 6 ಚಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ವಿಚ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಫೀಲ್ ಈಸಿ. ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೀವು ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅಂತ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿನಲ್ಲಿ. ಎಸ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್, proton, neutron, their charge, their mass. Then we have defined isotopes, isobars, isotones, atomic number, atomic mass. Then a little about electromagnetic radiation, frequency, wavelength, energy, wave theory, Planck's quantum theory. Then we have come to atomic models proposed by various scientists. To start with, Bohr's atomic model, Rutherford's atomic model, Bohr's atomic model. First, Thomson's atomic model. Then we have Rutherford's atomic model and Bohr's model. We have stopped at Bohr's atomic model. Amele, yes, we have gone to Schrodinger's wave equation, uncertainty principle, de Broglie's matter wave equation, quantum numbers, electronic configuration. Ishtu, I have just brushed up your memory about the subheading in this chapter. Iga, I can't teach you the entire chapter now, which we have taught you for about a month's time during our regular class. ನಾನು ಕೆಲವು ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿರಿ. ಸಪೋಸ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹೊಸ ಫಾರ್ಮುಲಾ ನಾನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ವೈಲ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್, ದೇ ವಿಲ್ ಆಸ್ಕ್ ಯು ಟು ನೋಟ್ ದಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ and I will instruct you to write down this formula also.
ನಿಮಗೆ ನಾನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಪಿ ಯು ಸಿಲಿ ಎಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಥ್ರೂ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಆ ರಿವಿಷನ್ ಆಗಬೇಕು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ. The very first formula that we insist upon in first PUC is the radius of Bohr's orbit. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅಂತ. ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ Bohr's orbit. Radius of the nth Bohr orbit is given by R naught into n square by z. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನೆಲ್ಲರೂ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಆರ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬೈ ಝೆಡ್. ಎನ್ ಅಂದರೆ ದ ಆರ್ಬಿಟ್ ನಂಬರ್. ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆದರೆ ಎನ್ ಈಸ್ 1, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆದರೆ ಎನ್ ಈಸ್ 2, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಝೆಡ್ ಈಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ಹೀಲಿಯಂ ಆದರೆ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2, ಲೈಕ್ ದಟ್. ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ದ ಫಸ್ಟ್ Bohr orbit. First Bohr orbit. So, ಇದೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ. Then we have En. En ಅಂದರೆ energy of the electron in the nth orbit is given by E naught into Z square by n square. ಇಲ್ಲಿ Z ಗೆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇದೆ. En equals E naught into Z square by n square. E naught ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. E naught ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. Z and n ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇದೆ. Then we have another formula. Angular momentum of the electron is given by nh divided by 2 pi. Angular momentum of the electron is given by mvr equals nh divided by 2 pi. Next we shall go to the formula. Yes, what is the energy of an electromagnetic radiation given by E equals h nu. Nu ಅಂದ್ರೇನು? frequency of the radiation. Nu equals c by lambda. C ಅಂದರೆ velocity of light, lambda ಅಂದರೆ wavelength, where c equals 3 into 10 to the power of 8 meter per second. E equals h nu, nu equals c by lambda. E is also given by nh nu, where n is the number of photons. Then we have the Rydberg's equation. 1 by lambda equals rz square into 1 over n1 square minus 1 over n2 square. ಆರ್ ಅಂದರೆ ರಿಡ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಝೆಡ್ ಅಂದರೆ ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆದರೆ ಝೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1, ಹೀಲಿಯಂ ಆದರೆ 2, ಲೈಕ್ ದಟ್. n1 ಲೈಮನ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ n1 is 1, ಇದು ಬಾಮರ್ ಸೀರೀಸ್ ಆದರೆ 2, ಪ್ಯಾಸ್ಟನ್ ಆದರೆ 3, ಲೈಕ್ ದಟ್. n2 ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ n1. n1 ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ n2 ಜಾಗಕ್ಕೆ 2, 3, 4, 5 ಹಾಕಬಹುದು. n1 ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ n2 ಜಾಗಕ್ಕೆ 3, 4, 5, 6 ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ Heisenberg's uncertainty principle. Delta x into delta p is equal to h over 4 pi. Delta x ಅಂದರೆ uncertainty in the position, delta p ಅಂದರೆ uncertainty in the momentum, h ಅಂದರೆ Planck's constant. The number of lines in the Bohr's atomic spectrum, number of lines in the
hydrogen spectrum is given by n into n minus 1 by 2. ಹಾಗಂದ್ರೆ n ಅಂದ್ರೆ suppose the electron jumps from second level to first level, n ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಬೇಕು. Suppose it jumps from it is in the fourth level, n ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸಾಕು. ಈಗ ನಾವು ನೋಡಿ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನೀವು ಭಾಳ ಅಟೆಂಟಿವ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. 1 ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಹೇಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀನಿ, ಏನು ಡೇಟಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ನೋ ಹರಿ. ಈಗ ನಾನು ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಆದಷ್ಟು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಪ್ಪ, ದಿ ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ 200 gram ಮಾಸ್ ಅಂಡ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 5 meters. ಇದು ಸ್ಮಾಲ್ ಎಂ ಬರೆದ್ರೆ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಂತ. 5 meters per hour ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ವಿ. ನಾವು ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, 10ಗೆ ಪವರ್ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀವಿ. ಈಗ 2.1 into 2.1 into 10 to the power of 20 ಅಂದರೆ 2.1 ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಾವು. 10 ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಏನು ಕೇಳಿಲ್ಲ. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ 10 ಪವರ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಅದು ಮಾತ್ರ ಕೇಳಿರೋದು ನಿಮಗೆ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋವರೆಗೂ ಕಾಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಲುಕ್ ಹಿಯರ್, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಎ ಗಾಲ್ಫ್ ಬಾಲ್ ಆಫ್ 200 gram ಮಾಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ 5 meters per hour ಈಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಇದು ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಪ್ಪ ಇದು? ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಯಾವುದರಿಂದ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ಅಟಾಮಿಕ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸರಿ, ಆ ಚಾಪ್ಟರ್ ಒಳಗಡೆ ವಿಚ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಚಾಪ್ಟರ್ ಈಸ್ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಟು ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಅಪಿಯರ್ಡ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಚಾಪ್ಟರು ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಇದು? ಡಿ ಬ್ರಾಗಿಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡಿ ಬ್ರಾಗಿಲೇಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ವೇವ್ ಈಕ್ವೇಶನ್? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ H/mv. ಬರ್ಕೋಬೇಕು, ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ H/mv. ವೇವ್ ಲೆಂತೇನೆ ನಾವು ಕೇಳಿರೋದು ಅಲ್ವಾ? ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅಂದರೆ ವೇವ್ ಲೆಂತ್. ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್. 6.63 into 10 to the power of -34 ಜೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಹೆಚ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. ಹೆಚ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಂಕ್. ಎಂ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್. ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು 200 grams ಅಂತ. ಆದರೆ 6.63 into 10 to the power of -4 ಜೋಲ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಯೂನಿಟ್ಟು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಗಮನಿಸ್ಬೇಕು. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. 200 ಗ್ರಾಮ್ನ kg ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂದರೆ 10 to the power of -3 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ kg ಆಗುತ್ತೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ 5 meters per hour ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಪರ್ ಅವರ್ ಅನ್ನೋದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಈಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಹೇಗಪ್ಪ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? 5 meters per hour ಅದನ್ನ ಹೇಗೆ 5 meters per second ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ವೆರಿ ಈಸಿ. 1 hour is
3600 seconds. So 3600 ಇಂದ ಇದನ್ನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸೆಂಟರ್ಲಿ ತುಂಬ ಟೆನ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆಗ ಕಾಮಾಗಿ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವ್ರು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ಅಷ್ಟೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು. 5 meters per hour ಅನ್ನೋದು per hour is not SI, per second is the SI unit. ಸೊ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 5 meters per hour ಹಾಕಬಾರ್ದು, 5/. ಈಗ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಈಕ್ವಲಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನೋಡು, ಇಲ್ಲಿ 200 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ 2 0 ಇದೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? 5 2s are 10. 10 into ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಾಗೆ ಬರೀತೀನಿ, 6.63 into 10 to the power of minus 34. ನೋಡಿಲ್ಲಿ 5 into 2 10. 10 into 10 to the power of minus 3 is 10 to the power of minus 2. ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ನೋಡಿ. 2 into 5 10. 10 into 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 2 divided by 36 ಇದೆ. So it goes 10 to the power of minus 2 ಮತ್ತು 10 to the power of minus 34 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 32 ಆಯಿತು. ಆಯ್ತಾ? ಇದನ್ನ ಈಗ 1.63 ಬೇಡ, 1.6 ಇಂದ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 6 are 96, 16 3s are 48 plus 9 57. So 57.6 into 10 to the power of minus 32. Correct? 36 into 57 or 5.76. Point ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ you must add that much to the power of 10. I have shifted one decimal point by one place left. One place left shift ಮಾಡಿದ್ರೆ you must add 1. 5.6 into 10 to the power of minus 31. So the order of the answer is 10 to the power of minus 31. Alva? So yes, 6.63, 2 into 5 10, 10 into 10 to the minus 2, 10 to the power of minus 32. 10 to the power of minus 32. 5 into 2 10, 10 into 10 to the power of minus 3, 10 to the power of minus 2, 10 to the power of minus 32. Cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 6.63 into 36. Yes, 36 into 6.63. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ನಾನು ಅದನ್ನು 6.6 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ. 36 into 6.6, ಇದು 6.6, ಇದು ನಾನು 1.6 ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದು 6.6. ಅದು 6 36, 6 36 3 39, 18 3 18 1 19. So it will be 137.6 into 10 to the power of minus 32. 2 places backward ಹಾಕಿ ಆಗ 2 ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. So it will be 10 to the power of minus 30. So this is the correct answer. C. ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ ಇಲ್ವಾ ರೈಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ?
ನೋಡಿ ಈಗೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಅಲ್ವಾ, ನಾ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೀಡು ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ, ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ 2 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h/mv ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು. h ಅಂದರೆ 6.63 ಇಂಟು 10⁻⁻34. ಇದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಮಾಸ್ನ ಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, kg ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ವೆಲಾಸಿಟಿನ ಸರಿ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರೆ 1 ಅವರ್ 3006. ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ನಾನೀಗ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದೆ. 2 5s are 10. 10 into 10⁻⁻3 10⁻⁻2. ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಹೋದರೆ 10⁻+2 ಆಗುತ್ತೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗಿ. ಈಗ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 36 goes to the numerator. 6.63 into 36 into -34 plus 2 10⁻⁻32. 6.63 ಏನು ಬೇಡ ನಮಗೆ, 6.6 ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 6 6ಲಿ 36, 6 3 18 3 21. ಅಗೈನ್ ಎಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 6732. So it is 237.6 into 10⁻⁻32. ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು. ಆಲ್ವೇಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಜಿಟ್. 2 ಪ್ಲೇಸ್ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.37 into 10⁻⁻30. ಸೊ ದಿ ಆರ್ಡರ್ ವಾಸ್ 10⁻⁻30. ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಸೆಷನ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ನೀವೇ ಮಾಡೋರಂತೆ. ಎಸ್, we shall now move on to the next question. Second question ಸರಿಯಾಗಿ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. The radius of which of the following orbit is same as that of first Bohr orbit of hydrogen? ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ. ನಾನು ರೇಡಿಯಸ್ಗೋಸ್ಕರನೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. R equals R0 into n square by z. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. R0ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಫಸ್ಟ್ Bohr orbit. ಫಸ್ಟ್ Bohr orbit. ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು R0 ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡ್ಬೇಕು. ನೋಡು, ದ ರೇಡಿಯಸ್ ಆಫ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ Bohr ಆರ್ಬಿಟ್. ಈ 4ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ರೇಡಿಯಸ್ಸು R0 ಇದೆ ಅಂತ ಕಂಡಿಡಿಬೇಕು. ಅದೇ ತಾನೇ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕ್ವಶನ್? ಫಸ್ಟ್ Bohr ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದ್ರೆ R0. ಈ 4ರಲ್ಲಿ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ R0 ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ Bohr ಆರ್ಬಿಟ್. ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇದೇ ಥರ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ. R ಈಕ್ವಲ್ಸ್ R0 ಇಂಟು n ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. n ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? 4. z. ಹೀಲಿಯಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಹೀಲಿಯಂ ಎಷ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು? ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಹೀಲಿಯಂ. z is 2. ಸೊ ಇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2R0 ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ಈ ಕೇಸ್ ತಗೋಣ. ಲೀಥಿಯಂ ಅಲ್ಲಿ
ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಎನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ 4 ಆಯಿತು. ಲಿಥಿಯಂ ಎಷ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟು ಎಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ 3. ಸೊ ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. Li2 ಪ್ಲಸ್ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಕೇಸ್ ನೋಡೋಣ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಲಿಥಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 3 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ 9 ಆಯಿತು. ಝೆಡ್ ಇಸ್ 3. ಸೊ 3 ಆರ್ ನಾಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಅಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಬೆರಿಲಿಯಂ ಎಷ್ಟನೇ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಪ್ಪ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ 4. ಸೊ ಝೆಡ್ ಇಸ್ 4, ಎನ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್, ಝೆಡ್ ಈಸ್ 4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬಂತು, ಆರ್ ನಾಟ್. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಡೌಟ್ ಏನಾದ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯು ಆರ್ ಫ್ರೀ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಮೀ ಡೌಟ್ಸ್ ಇಫ್ ಎನಿ. ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕ್ವಶನ್ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್ ಆಸ್ ದಟ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಅಂದ್ರೆ 4 ಕೇಸಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ರೇಡಿಯಸ್ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ಆರ್ ನಾಟ್ ಇದೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಸ್ಟ್ 10 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಹೀಲಿಯಂ, ಲಿಥಿಯಂ, ಬೆರಿಲಿಯಂ, ಬೋರಾನ್, ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಫ್ಲೋರಿನ್, ನಿಯಾನ್. ಇಷ್ಟು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆದ್ರೂ ಇದೆ. So I hope you have understood the question. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Yes. The energy of the second Bohr orbit of hydrogen is minus 328 kJ per mole. Hence, the energy of the fourth orbit is. It is not very easy problem. ನಾನು 7-8 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಕೊಟ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಡೆ ಗಮನಿಸಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಲಿಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮುಲಾಗಳು, ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಗೊತ್ತಾ, ಇ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ E naught into n z square by n square. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ದಿದೆ. E naught into z square by n square. ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಕೇಳಿದಾರಪ್ಪ, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ಗೆ -328 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ಸ್ ಮೋಲ್ ಅಂತ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ವಶನ್ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೋರ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ಇಷ್ಟಿದೆ, ಫೋರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. E2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರಲ್ವಾ, ಇದ್ರ ಜಾಗಕ್ಕೆ -328 ಹಾಕೋಣ. E2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ರಿಮೆಂಬರ್ ಎನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿ. ಈಕ್ವಲ್ಸ್ E0 ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. E0 ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಆರ್ಬಿಟ್. ಝೆಡ್ ಯಾವ್ದಪ್ಪ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ, 1 ಫಸ್ಟ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್, ಎನ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ, 2. ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 4. ಕರೆಕ್ಟಾ? Therefore, E0 equals -328 into 4 equals 4 32
8 plus 3 11 13 ಅಲ್ವಾ ಕೆ ಜೆ ಪರ್ ಮೋಲ್. ಅಂದರೆ ಇದರ ಸಹಾಯದಿಂದ ಇ ನಾಟ್ ಕಂಡು ಹಿಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಗೇನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಈಗ E4 ಈಕ್ವಲ್ಸ್, ಈಗ ಎನ್ ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಎಷ್ಟು ಇ ನಾಟು -1312 ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಈಸ್ 1 ಹೈಡ್ರೋಜನಲ್ಲಿ. ಎನ್ ಅಂದರೆ 4 ಹಾಕಿದಿರಿ 16, ಎಷ್ಟಾಯಿತು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 16 8s are 128, 16 2s are 32, minus 82 kilojoules per mole. Yes, option D. ನೀವೇ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ, ನೋಡಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇದು ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಇ ಎನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಇ ನಾಟ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ E2 ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಆಗ ಎನ್ ಸ್ಕ್ವೇರು 4 ಆಯಿತು. ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಂದರೆ ಝೆಡ್ ಈಸ್ 1. ನಾನು E2 ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು -328 ಅಂತ. ನಾನು ಇ ನಾಟ್ ಕಂಡಿಟ್ಕೊಂಡೆ. ಇ ನಾಟ್ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಯಾವುದಲ್ಲಿ ಬೇಕು, E4 ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, E5 ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, E6 ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಯಾವ್ದು ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೌಟ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕು. ಆಲ್ ರೈಟ್. Fourth question will now appear on your screen. ನೋಡಿ, the correct angular momentum of an electron hydrogen atom is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್ ಏನೇ. Postulates of Bohr's theory of hydrogen atom. ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ವರ್ಡು ಆ ಬೋರ್ಸ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ನಾವು 4 ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೀವಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ಪಾಸ್ಟುಲೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಬೋರ್ಸ್ ಅಟಾಮಿಕ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸ್ಪೀಕ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, MVR ಅಂದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್, mass into velocity into radius of the orbit equals NH divided by 2 pi, where N is an integer like 1, 2, 3, 4, etc. N ಜಾಗಕ್ಕೆ ನೀವು ಫ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, 1.5, 3.2 ಆ ಥರ ಇಲ್ಲ. N is a positive integer like 1, 2, 3, etc. ಈಗ ನಾನು n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ನೋಡಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ, ನಾನೀಗ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ. 1h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 22/7 ಅಲ್ವಾ, ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, 7h by 44. n ಗೆ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7h by 44. ಇದೆಯಾ 7h by 44? ಆದ್ರಿಂದ ಇದೇ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರು. ಇನ್ನೊಂದು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. MVR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 pi. n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕ್ತೀನಪ್ಪ ನಾನು. 2 into h divided by 2 into 22/7. 2 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗುತ್ತೆ.
ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 7h/22 ಈ ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. 7h/44 ಇದೆ. n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 2 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 7h/22. ಆದ್ರಿಂದ ಇದು ತಪ್ಪು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವೆರಿಫೈ ಮಾಡೋಣ. MVR ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು n ಜಾಗಕ್ಕೆ 3 ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನೀಗ. 3h ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಇಂಟು 22/7 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಇದು? 21h/44. ನಿಮಗಿರೋದೆಷ್ಟು? 7h/44. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲೂ ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ನೋಡಿ. ಈಗ MVR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π ಹೀಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಪೈ ಈಸ್ 20. ಇದನ್ನ ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಪೈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಈಸ್ 22/7. ಸೆವೆನ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಡಿ. 7NH/44. ಸೊ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ನಲ್ಲಿ 44 ಬಂದರೆ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ನಲ್ಲಿ n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಬರುತ್ತೆ? 7h/44 ಅದು ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. MVR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π ಅಂತ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. 7NH/44 ಬರುತ್ತೆ. n ಈಕ್ವಲ್ಸ್ 1 ಹಾಕಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆನ್ಸರ್ ಇದೆಯಾ ನೋಡಿ. ಆ ಥರ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಈಗ ವರದಲ್ಲಿ 28 ಇದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ? 4 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 44 28h/44 ಬರಬೇಕು. n ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು 28h/88 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರು. ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಾ? ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ. MVR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH/2π. ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪೈಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಪೈ? 22/7 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH/2 ಇಂಟು 22/7. 7 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. 7NH/44 ಅಂದರೆ MVR ಈಕ್ವಲ್ಸ್ NH ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2π ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. 7NH ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 44 ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡು, ಮೊದಲನೇ ಆನ್ಸರ್ ನೋಡು. 28H ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕಮ್ಮ? 28 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 4 ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? 28H ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 4 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ? 28H ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಎಷ್ಟಿದೆ? 44. ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? 88. ಆದ್ರಿಂದ ಈ ಆನ್ಸರ್ ರಾಂಗ್. 14H ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅವರು? 2. 7 ಇಂಟು 2 14H/44. 14H/22 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್. 7H ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಿರ್ಬೇಕು ಅವರು? 1. 7H/44. 35 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಹಾಕಬೇಕು? 5. 35H/44. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು. ನಾನು 28H ಅಂತ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ nಗೆ 4 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 28H/44 ಬರಬೇಕಾಗಿತ್ತು 88 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 14H ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 2 ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. 14H/44 ಬರಬೇಕು. ಆದರೆ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು 14H/22 ಅಂತ. 7H ಅಂದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 1 ಹಾಕಬೇಕು. 7H/44 ಅಂತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 35 ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ n ಜಾಗಕ್ಕೆ 5 ಹಾಕಬೇಕು. 35H/44 ಅಂತ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು. 35H/88 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅದು ತಪ್ಪು.
ಈಗ yes. The question number 5 will now appear on the screen. If the energy of each proton is 10 to the power of minus 18 joules, ಇದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ ಫೋಟಾನ್ ಅಂತ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನ. ಪ್ರೋಟಾನ್ ಅಲ್ಲ ಅದು. ದಿ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ is 10 to the power of minus 18 joules ಅಂತ. joules. The energy of each proton is 10 to the power of minus 18 joules. Number of photons in a radiation of wavelength 1 angstrom is ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Number of photons, ಇದು ಅಷ್ಟೇ, proton ಅಲ್ಲ photon. Yes, in a radiation of wavelength 1 angstrom is. Number of photons ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. You have to find the number of photons. ನೋಡಿ, very easy. Energy, yes, E is equal to h nu. E is equal to h nu. Energy of each photon is given as 10 to the power of minus 18 joules. Wavelength ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 1 angstrom. 1 angstrom ಅಂದ್ರೆ ಅದು SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲ. 1 angstrom is 10 to the power of minus 10 meter. 10 to the power of minus 10 meter. Right, 10 to the power of minus 10 meter. ಈಗ energy of each photon is given 10 to the power of minus 18 joules, and you have to find the number of photons. ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕು. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ, E is equal to NH nu. ಆಯ್ತಾ? Energy of each photon is 10 to the power of minus 18. ಈಗ ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಕಂಡುಹಿಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. E is equal to H into nu. Nu ಅಂದ್ರೆ C by lambda. Frequency is given by C by lambda. ಆಯ್ತಾ? H ಎಷ್ಟು? 6.63 into 10 to the power of minus 34. ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. No need to remember, it will be given. C ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. 3 into 10 to the power of 8 meters per second. ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಅವರೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 to the power of minus 10. ನೋಡಿ, minus 34 plus 8 minus 26. ಕರೆಕ್ಟಾ? minus 10 ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದರೆ plus 10 ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಅಲ್ಲಿಗೆ? minus 16. 10 to the power of minus 16 into, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, 6.63 into 3 ಆರ್ ಮೂರ್ಲಿ 18. 6.6 into 3 is approximately 20. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು. 20 into 10 to the power of minus 16. ಇದು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ is equal to energy of each photon is given as 10 to energy of NH nu. NH nu ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ H nu is the energy of each photon. So 20 into 10 to the power of minus 16 equals N into energy of each photon is given as 10 to the power of minus 18. 10 to the power of minus 18, 10 to the power of minus 6 cancel ಮಾಡಿದ್ರೆ 10 to the power of minus 2 ಬರುತ್ತೆ. N equals 10 to the power of minus 2 ನ ಲೆಫ್ಟ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಸೈಡ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗುತ್ತೆ, equals 20 into
100 ಅಂದ್ರೆ 2000. Number of photons is 2000. ಇನ್ನೂ ಒಂದ್ಸತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿನ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ h nu. ಆಯ್ತಾ? h nu ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. h ಎಷ್ಟು? 6.63 into 10 to the power of minus 34. ನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ವೇವ್ ಲೆಂತ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ. ಆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನ್ಯೂ ಬದಲು ಸಿ ಬೈ ಲ್ಯಾಂಬ್ಡಾ ಹಾಕೋಬೇಕು. ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆಫ್ ಲೈಟ್, 3 into 10 to the power of 8. You need not have to worry about h, it will be given in the problem. Lambda 1 angstrom ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 1 angstrom ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 10 ಮೀಟರ್. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ -24 ಆಗತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟಾ? -24 ಪ್ಲಸ್ 8 ಅಂದ್ರೆ 10 to the power of minus 16 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೋಬಾರ್ದು. 6 3 18, ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 20 ಬರುತ್ತೆ. 6.6 ಅಂದ್ರೆ 20 into 10 to the power of minus 16 is the total energy. ಅಲ್ವಾ? -6. ಇದನ್ನ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫೋಟಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 to the power of minus 18 ಇಂದ ಭಾಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಯಿತು, ಅಂದ್ರೆ 2000 ಆಗಿದೆ. ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? Now the next question will appear. Yes. ನೋಡಿ, the question that you are seeing on the screen, not very easy. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ನಾನು ಇದನ್ನ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ ಬಂದ್ರೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಇದನ್ನ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಸಬ್ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಮಾಸ್ 25 grams is 10 to the power of minus 5 meters. Uncertainty in velocity expressed in meter per second. Problem is not very easy. At least did you make out yav bhaga, which part of this chapter we have selected this question from? We have selected this question from which part of the atomic structure chapter? Uncertainty principle. ಏನಪ್ಪ ಫಾರ್ಮುಲಾ? ಎಲ್ಲರೂ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೀರಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h/4π. ಇದೇನೆ ಹೈಸನ್ಬರ್ಗ್ಸ್ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಫಾರಮ್. ಆಯ್ತಾ? ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್. ಮೀಟರ್. ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ದ SI ಯೂನಿಟ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಪೊಸಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 10 to the power of minus 5. ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಡೇಟಾದ ಯೂನಿಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. SI ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು. ಮೀಟರ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬರದೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಏನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ, ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರೋದು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ, ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ? ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್
ಮಾಸ್ ಇಂಟು ಅನ್ಸರ್ಟನಿಟಿ ಇನ್ ದಿ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾನ? ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಹೇಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು? ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ ಇಂಟು ವೆಲಾಸಿಟಿ. Uncertainty in the momentum equals mass into uncertainty in the velocity. ಅಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪಿ ಜಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಬರ್ಕೋಬಹುದು. ಎಂ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಹೆಚ್ ಓವರ್ 4π. ನಮ್ಗೆ ಯಾವುದನ್ನು ಕೇಳಿದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ. ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h over 4π m delta x. ಫಾರ್ಮುಲಾ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಡೆಲ್ಟಾ ವಿ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ h over 4π m delta x. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾನು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 6.6 ಇಂಟು 10 to the power of -34 ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. 4 ಇಂಟು 5 ಅಂದರೆ 3.14. ಎಂ ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ 25 ಗ್ರಾಮ್. ಗ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಯೂನಿಟ್. ಎಸ್ ಐ ಯೂನಿಟ್ ಅಲ್ಲಿ kg ಇರಬೇಕು. 25 ಇಂಟು 10 to the power of -3 ಆಯ್ತಾ, ಇಂಟು ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 10 to the power of -5. ಇದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟರ್ ಇಲ್ಲ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇವ್ ಟೈಮ್. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ 1 minute ಪರ್ ಕ್ವಶನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಚಾಲೆಂಜ್. ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 10 ಪವರ್ ಫಸ್ಟು ಯು ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ರಿಡ್ ಆಫ್. 10 ಪವರ್ ಎಲ್ಲೂ ಇರಬಾರ್ದು. -5 -3 -8. ವೆನ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದಿ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ +8. +8 ಅಂದರೆ 10 to the power of -26 ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾವ್ಯಾವ ಪವರ್ ಹೋಯ್ತು? 10 to the power of -3, 10 to the power of -5 ಹೊಟ್ಟೋಯ್ತು. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 25 ಇಂಟು 4 ಎಷ್ಟು? 100. 100 ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು? 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್. 10 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ? 10 to the power of -2 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇದು 10 to the power of -28 ಆಗುತ್ತೆ. ಆಯ್ತಾ? ಈ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊರಟು. ಇನ್ಯಾವ ನಂಬರ್ ಉಳೀತು ನಿಮಗೆ? 3.14 ಉಳೀತು. ಇಲ್ಲಿ 6.6 ಇದೆ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2.1 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊ. ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ 2.1 ಇಂಟು 10 to the power of -28. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ಥರ ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾಡೋ ಹಾಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. See, the figures are so given that it should not be very difficult for you to simplify, because the question paper setter also knows that you don't have a calculator. So that is, ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲ ನೀಟಾಗಿ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ 2 minutes ಬ್ರೇಕ್. ಹೋಗಬೇಡಿ ನೀವು. ಡೋಂಟ್ ಲೀವ್ ಯುವರ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಬ್ರೇಕ್ ಆಫ್ 2 minutes ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಈಗ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ. ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ವಾಂಟ್ ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫಿಕೇಶನ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚಾಟ್ and get the question clarified. Only 2 minutes break.